એટલે રાખી દઈએ અહીંયા વસ્તુ જે છે લાવી પેલું ક્યાં ક્યાં લાવ્યો देखिए वो साड़ी लाए थे ठीक है कोई बात नहीं हाँ कहीं वांधो नहीं बस एम राखी दियो एनी ऊपर हस्ते जलमादाय ओम मनसा त्रिवार विष्णु नाम मुच्चार्येत ओम विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया परिवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय पराधे श्री सेतवाराः कल्पे सप्तमे वैवस्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तिक देशे सौराष्ट्र ब्रह्मावर्तिक देशे उत्तराखण्ड मध्ये गंगा इति हरिद्वार तीर्थक्षेत्रे मासोत्तमे मासे वैशाख मासे शुद्धे कृष्णपक्षे प्रथम्यायां तिथो वारश्रेष्ठानां भृगु शुक्रवासरे यथा वर्तमान नक्षत्र योग कर्ण लग्न मुहूर्त संभाय एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथो ममात्मनः। आपका गोत्र का उच्चार कीजिए। गोत्रोच्चार ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम अद्य दीनम भागवत सप्तायाम षष्ठम दीयायाम कृष्ण रुक्ष्मणी विवायाम तेन निमित्तायाम अद्य दीनम कन्यादान कर्मं करेसि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। चलो अब वो उसको टीका लगाइए। आपने जो चीज ली है उसके ऊपर टीका लगाइए। गंधधारा दुरागर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहों बहवे श्रियम् एभिः गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य हाँ ऐसे हाथ से उठाकर कन्या हाथ से उठा लो उसको। हाँ यहाँ स्पर्श करा दो। हाँ बस आपी दियो बा ने बा राखी दियो व्यास के पास बस। अतः उत्थायित्वामहं अतः पश्चातमहं उत्थायित्वामः हस्तमेणापम् तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीपतिस्ते द्रियुगां स्मरामि शुभमुहूर्तं क्षेमं कल्याणम् आरोग्यं निर्विघ्नेन शुभं भवतु। खड़े हो जाइए आप दोनों। फूल चौका बदला चलो हाथ में फूल चोखा दियो। સેજ આમ તકો મારો અંદર
ચાલો પ્રથમેન ગંધાક્ષતપુષ્પમ શુભ મુહૂર્તમ ક્ષેમં કલ્યાણમ આરોગ્યમ નિર્વિઘ્નેન શુભમ ભવતુ અસ્તમ દધ્યાત. चलो आप यहाँ पर तुलसी जी के पास छोड़ दीजिए, आप वहाँ पर छोड़ दीजिए. अतः हस्तमेलापम હાર જરાક નીચે ઉતારી લ્યો, નીચે આમ દબાવી દો હારને. હવે વાંધો નહીં આવે. અસગોત્ર ઉચ્ચારમ. આપણે કોઈ મનુષ્યના લગ્ન હોય ત્યાં લગ્ન પત્રિકા વાંચે, આ દેવતાઓનો લગ્ન છે. કોઈ બ્રાહ્મણના લગ્ન હોય તો ત્યાં ગોત્ર ઉચ્ચાર થાય. એટલે ગોત્ર ઉચ્ચાર કરીએ તો શાંતિથી બધા સાંભળીએ. ગોત્ર ઉચ્ચાર સાંભળવાના પ્રમાણ બતાવો ભાઈ. ભગવાન સાક્ષાત પરિબ્રહ્મ પરમાત્મા અજન્મા જેને કહેવામાં આવે છે, પણ આજ સાક્ષાત આપણા સર્વ પાપનો નાશ કરવા માટે, આપણે સાક્ષાત દર્શન દેવા માટે ભગવાનના આવા અલૌકિક લગ્નમાં તમે એના ગોત્રોચ્ચાર જો કાને પડી જાય તો 7 પેઢી સુધી તમારા પિતૃ તરી જાય, તમારા મનની અંદર ભગવાનની કાયમીને માટે સ્મૃતિ રહી જાય. એટલે મારા ભૂદેવ ગોત્રોચ્ચાર કરે છે, આપણે પ્રેમથી સાંભળી. ચંદ્રવંશ ગોત્રચારય. ઓમ વ્યાઘ્રપાદ ગોત્રસ્ય વ્યાઘ્રપાદ ગર્ગઃ વસિષ્ઠેતિ ત્રિપર્વઃ સાંભેદાંતર્ગતઃ યાદવ કુલરત્નમ દેવમેઢમ વર્મણઃ પોગોત્રમ. વ્યાઘ્રપાદ ગોત્રસ્ય વ્યાઘ્રપાદ ગર્ગવિષ્ઠેતિ ત્રિપર્વઃ ત્રિપર્વસ્ય સાંવેદાંતર્ગતઃ યાદવ કુલરત્નઃ સુરસેન વર્મણઃ પૌત્રય. व्याघ्रपाद गोत्रस्य व्याघ्रपाद गर्गः विशिष्ठेति त्रिपर्वस्य साम्वेदान्तर्गतः यादव कुलरत्नं श्री वासुदेव वर्मणः सुपुत्रम् अनंतकोटि ब्रह्मांडपते यादव कुलरत्न बालकृष्ण नाम श्रीधर रूपिणे वराय. अथ सूर्यवंश गोत्र उच्चारणम. હરી હરી. ओम आमल्य गोत्रस्य आमल्य देवल्य. ओम त्रिपर्वस्य शुक्ल युजुर्वेदान्तर्गतस्य वाजीमाद्यान्दिनी शाखाध्यायिनः सूर्यवंशरत्नं ध्रुवमस्ते वर्मणः पप्रोत्रिम्. ओम अमल्यान गोत्रस्य अमल्यान देवलः त्रिपर्वस्य शुक्लयजुर्वेदान्तर्गतस्य वाजीमाद्यान्दिनी शाखाध्यायिनः सूर्यवंशरत्नं पंड्रिक विभराजवर्मणः पौत्रीम्. अमल्याय गोत्रस्य अमाल्यदेवलस्य त्रिपर्वस्य शुक्लयुजुर्वेदान्तर्गतस्य वाजे माद्यान्तिनि शाखाध्यायिनः सूर्यवंशीरत्नं भीष्मक महाराजवर्मणः सुपुत्रीम्. सूर्यवंशरत्नं रुक्मणी वर्मणः पौत्रीं यादवकुलरत्नं बालकृष्णनाम्ने श्रीधररूपिणे वराय. बालचंद्रलाल की जय. ચાલો 4 બહેનો આવો અહીંયા વધાવી. 2 કન્યા પક્ષથી 2. હા, 2 કન્યા પક્ષથી ને 2 વર પક્ષમાંથી 4 બહેનો આવો. એક આવું પાસે એમને બે.
स्वस्ति स्तूयं विनाशाख्य धर्मकल्याणवृद्धिदः विनायकं प्रिया नित्यं त्वाञ्च स्वस्ति ब्रुवन्तु नः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरीरङ्गे सृष्टुवागुंसस्तनु भिर्व्यशेमहिते वहितञ्जदायु शतमिन्दुशरदो हन्ति देवा चक्रानश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्राशो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखदायुर्गन्ध्योः अदिर्तिद्योरदिर्तिरन्तरिक्षमदिर्तिमाता स पिता स पुत्रः विश्वे देवादिति पञ्चजनादितिजातमत्तिजनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगो शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि अतः उत्थायित्वा चतुर्धान् બાને બોલાવો બાને આવો ॐ विश्वानि देवसुमितदुरिदानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजत्राः स्थिरीरङ्गे सृष्टुवा घुसस्तनु वीर्यसे महिते वहितं जदायुः अक्षतैः चलो ऊभा થઈ જાઓ ખડે હો જાઈએ આ રજાઈને જવા દો પાછા હાથ દેવરાવો ને કુંડી વજન વાળું છે હા એ ભેગા હોય આપણે ભાઈ ખુરશી આમ કરી નાખી ખુરશી આમ કરી નાખી હા હા એ બધું જ બધા એ બેનો જરા જરા પાછળ હટો થોડા થોડા પાછળ હટી જાઓ વજન વધારે છે ફાકુટની ચાલો ભાઈ બીજા ફેરાનો લાભ અમારે મનસુખભાઈ લે છે ત્રીજા ફેરામાં ઊંચો હાથ આમાં કોઈને કંઈ કહેવામાં નહીં આવે કે 500,000 દઈ દો તમને એમ લાગે તો ભગવાનના ચરણે ધરજો બાકી આ અલૌકિક લાભમાં અમારે નીતિનભાઈ વ્યાસ ત્રીજા ફેરાના ભગવાનના જવતલમાં લાભ લે છે હવે ચોથા ફેરામાં બાપુ કી જય હોય અમારે ગારિયા વાળા દરબાર ભાઈ શ્રી મયુરસિંહભાઈ ચોથા ફેરાનો અતિ ઉત્તમ લાભ એને આજ મળ્યો જય હોય કૃષ્ણ કનૈયાલાલ કી જય આ તો આનંદ જ કરવાનો છે અતિ આનંદ અને આનંદ નામનો આશ્રમ આ ગંગાના કિનારે આવા અલૌકિક ચિત્ર એમાં દેવા લેવાના કઢવાના મંત્ર અહીં નહીં આવે તમને યજ્ઞ લાગે તો જ બાકી તો ઢગલા કરી દીધા જ કાંઈ કમી નથી એટલે આનંદ કરો જેટલો બને એટલો આનંદ કરો વલસાડમાં જઈને ઊભા રહી તો એમ મોટા આમ ફેરવી ન જાય ના ના કે અદા આવ્યા છે આનંદ કરાવી એવું થવું જોઈએ યુગભાઈને કાંઈક ઉપવસ્ત્ર આપો ચાંદલ બેન પાસે કરાવો આવી ગયા હવે ભાઈ એક એવી ભાગવત આધારે મને તો કાંઈ ખબર નહોતી બધાય શાંત થઈ જાઓ થોડીક વાર તમે આ હરિદ્વારથી જામનગર ભલસાણ ગમે ત્યાંથી જામનગર રાજકોટ વડોદરાથી આવ્યા હોય એનો આ બાપુ બધોય ખર્ચો વસૂલ થઈ જાય એટલા માટે પાણીમાં ન જાય એટલા માટે તમને સરસ મજાની આની શું ફળશ્રુતિ છે મને ખબર નહોતી રાજકોટમાં અમારી અમરનાથ મહાદેવના મંદિરમાં કથા હતી અમારા જીતુભાઈ પંડ્યા ત્યારે એને વર્ણન કર્યું અને મને એમ કીધું કે કિશોરભાઈ કોઈ પણ વર્ણના બેન દીકરી નાની ઉંમરમાં 4 વર્ષ 5 વર્ષ ભાઈ તમે બે
હોય અને ગુજરી ગઈ હોય, એ દીકરી આજ 20-25 વર્ષની ઉંમર, બધી ઈચ્છા એની પ્રફુલ્લિત થઈ હોય, પણ એ ઈચ્છા પરિપૂર્ણ કરવા માટે એ દીકરી પાછળ તમે દીવો ન કર્યો હોય, દીકરાને તો લીલ પરણાવી કઈ રીતે આપણે એનું નિવારણ કરવા ટ્રાય કરી હોય, પણ આ દીકરીનું નિવારણ ક્યાં થાય છે એ જીતુભાઈ પંડ્યાને આજે યાદ કરું. એને એમ કીધું કે કોઈ પણ ભગવાનની કથા ચાલુ હોય અને એમાં એ દીકરીના નિમિત્તે 4 મંગલિયામાં જે ભગવાન અપાવે એ રૂક્ષ્મણીને ચરણે, ભગવાનને ચરણે અડાડી અને અહીંયા રૂક્ષ્મણીને ચરણે જમણા પગે અડાડી રકમ ભલે 5 રૂપિયા હો 500 ભગવાનના ચરણે અડાડી જાઓ, એ તમામ પુણ્ય દીકરીને અને એની આશા જે ઈચ્છા પ્રબળ થઈ હોય આજ યુવાનીની જે કાંઈ, એ આની કૃપાથી, ભાગવતની કૃપા અને સાક્ષાત ભગવતી રૂક્ષ્મણી એની ઉપર પ્રસન્ન થાય, આશીર્વાદ દે અને એ દીકરીના તમામ પરિપૂર્ણ ઈચ્છા થાય. એટલા માટે જેને મંગલિયામાં લાભ લેવો હોય તમામને છૂટ છે. આપણા ઘરની અંદર કોઈ એવું બનાવ બન્યો હોય, અમારે તો મીનાબેનને દીકરીનું જ માટે છે, એને 3 વર્ષની દીકરી ગુજરી ગઈ, આજ 20-22 અને 25-26 વર્ષની, એટલે એના નિવારણ માટે 4 મંગલિયાનો લાભ લેવાના છે. અને બીજા નંબરમાં 4 મંગલિયામાં આપણે એના દાન જે દેવાય છે એમાં અમે બાપુ પંચ નક્કી કરી અને મંગલિયામાં અત્યારે તો સોનાના દાનના, જમીનના, ગાયના દાનના બધી ખબર છે કેટલા ભાવ, પણ 501 રૂપિયો રાખ્યો છે. પછી જેને ઈચ્છા હોય 1 મંગલિયાનો લાભ લેવો હોય 4નો એ છૂટ, બાકી ધરાર કોઈને કે એ કાંઈ નથી. તમારે એમ થાય કે આપણે લાભ, પછી આપણા કુળમાં એવું બન્યું છે કે નથી બન્યું આપણને ખબર નથી, પણ આપણે યાદ કરો કે અમારા વ્યાસ પરિવાર, પંડ્યા પરિવાર, જોશી પરિવાર, અમારા તેરૈયા જે 8 હોય, આજે મકવાણા પરિવાર ઘણા આવ્યા કે અમારા 4-5 પેઢી અમને ખબર ન હોય ને એવું બન્યું હોય ને એ દીકરી આજ ભટકતી આત્મા હોય તો ભગવતી રૂક્ષ્મણીને ચરણે રકમ અડાડીને તમારે એટલું બોલવું કે હે માતાજી, અમારા કુળની કોઈ દીકરીનો આત્મા ભટકતો હોય તો આજ ગંગાને કિનારે તમારી કૃપાથી એને વૃત્તિ મળી જાય, ગતિ મળી જાય, તો આટલી પ્રાર્થના કરીને પધરાવો. એટલે આ ભાગવતની સાક્ષીએ જીતુભાઈના વચન મેં તમને કીધા, તમારે ઈચ્છા હોય કરજો, બાકી આનંદ તો કરવાનો છે. ચાલો ભાઈ, હવે જવતલિયાને ભાઈને ચાંદલો ચોખા કરાવો, યુગભાઈને માળા પહેરાવો, ભાઈ ફૂલની ભગવાનની માળા. બેન મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ પુંડરીકાક્ષાય સર્વમંગલ માંગલ્યે. અગ્નિ પ્રગટિત થઈ ગયું કમ્પ્લીટ. ભાઈ મોબાઈલ કોકને દઈ દે, કોમલ આ મોબાઈલ લઈ લ્યો ભાઈ પાસેથી. આમાં ઉમી દેવાનો આવડી ગયું, એને કેવું પડે હે સ્વાહા, હે સ્વાહા, હે સ્વાહા, હે સ્વાહા. ચાલો ભાઈ, ભગવાન જેવું પેલું મંગલિયું ચાલુ થાય છે. હવે ભગવાન ફેરા ફરવા ચાલે એટલી જગ્યા બધાય કરજો. મનમાં ભગવાન રૂક્ષ્મણી અને શ્રી કૃષ્ણના એ પેલું મંગલિયું વરતાય રે, પેલું બાપુ મંગલિયું રે વરતાય રે, પેલે મંગલ સેના તે દાન દેવાય રે, પેલે મંગલ સોનાના દાન દેવાય રે, પેલે મંગલ સોનાના દાન દેવાય રે, પેલે મંગલ. એમ કરી મંગલ પૂરું થાય રે, એમ કરી પેલું મંગલ
થાય. શોભા ઘણેરી. હવે ભાઈ સાવ શાંતિ. અરે રાખી લ્યો ને તમે સર્વે ભક્તજનો. આ ભગવાન સાક્ષાત પરિબ્રહ્મ પરમાત્માની કથામાં અને સાક્ષાત પોતે આજ પરણવા આવ્યા એમાં પેલું મંગલ વર્તાણું અને પેલા મંગલમાં સોનાના દાન અપાણા. તો સોનાના દાન પૂર્વે કોને આપ્યા હતા? અરે ભલો રે ભલો થઈ ગયો રાજા કરણ. સવા પોર દિવસ ચડે ત્યાં સુધી બેસાડી દો ને સોનાના દાન આપ્યા. અને અત્યારે ભગવતીના ચરણે અડાડી મેં કીધું એમ જે કોઈ ભાઈ બહેનની ઈચ્છા હોય એ સોનાના દાન સમાન, તો જે કોઈની ઈચ્છા હોય સોનાના દાનની. અમારે મીનાબેન પારુલબેનના આત્મકલ્યાણ અર્થે ભગવતીના ચરણે 301 રૂપિયાની જે બોલાવે છે, બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માત કી જય. હવે પેલા મંગલમાં અમારે ભલસાણથી ગગુભાઈ રૂપિયો છૂટો હોય તો આપો. ભગવતીના ચરણે 101 રૂપિયાની જે બોલાવે છે, બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માત કી જય. ભાઈ ભગવતીને ચરણે અડાડી, અહીંયા નારાયણના ચરણે અડાડી દો. અમારે કેશાભાઈ પધાર્યા છે ભગવતીના ચરણે 101 ની જે બોલાવે છે, બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માત કી જય. ચરણે અહીંયા ભાગવતના ચરણે લઈ લ્યો એ રકમ રેડી. એટલે આમાં વળી એમ છે અમે પરિયાણ કરતા હતા ને ઊભા કરી દીધા. જેની ઈચ્છા હોય એ સોનાના દાનની, જેને પુણ્યની પ્રાપ્તિ કરવી હોય આવી જાઓ. આનંદ જ કરવાનો છે, સમય આપણી પાસે ઘણો છે. અમારે બા ભગવતીના ચરણે 100 રૂપિયાના સોનાના દાનના પુણ્યની પ્રાપ્તિ કરવા માટે પધરાવે છે, બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માત કી જય હોય. વાહ વાહ. અમારે બાપુ અને અમારા બેન શ્રી રંજનબેન, અમારા ભાઈ કૌશલભાઈ, અમારા દીકરીભાઈ નિરાલીબાઈ પધાર્યા છે સોનાના દાનની પુણ્યની પ્રાપ્તિ કરવા માટે ભગવતીને ચરણે 101 ની જે બોલાવે છે, બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માતની જય. જે કોઈ શરમ અનુભવવા નથી, ખાલી રૂપિયાનો સિક્કો આપો તોય આ લાભ લેવો. 4 મંગલિયામાં એમ કહેવાય આમાં હો બોલાવે છે નહીં. તમને જે ભગવાન અપાવે એ આપો, બાકી આ લાભ લ્યો. ઉત્તમ વસ્ત્રદાન કરો, સોનાના દાન કરો, રૂપિયાના જે કાંઈ એ થવા દો. તમે બોલોમાં કાંઈ શાંતિથી. અહીંયા એ ઘી નાખીને આઈકલસ. હવે બેનને વસ્ત્રદાનમાં સાડી હા અહીંયા બોલવાનું. અમારે વલસાડથી રેવીબેન પધાર્યા છે. ભગવતીને સાક્ષાત સરસ મજાના વસ્ત્રદાનમાં સરસ સાડી અને ચૂડલીની જોડ આપે છે, બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માતની જય. અમારે હિતેશભાઈ આપણા પેટી માસ્ટર ભગવતીને ચરણે સરસ મજાના સોનાના દાનની પ્રાપ્તિ માટે 101 ની જે બોલાવે છે, બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માતની જય. હતું તમારા છે. અમારે આપણા ભાઈ આજે વિદ્યાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે, એ ભગવતીના ચરણે સોનાના દાનની નિમિત્તે 101 રૂપિયો ભગવતીને ચરણે અર્પણ કરે છે, બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી. અમારા મોટી ભરસાણથી વેજીબેન માતાજીને પૂર્ણ શણગાર અર્પણ કરે છે, બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માતની જય. આ લઈ લેજો ભાઈ. અમારા દ્રુપદબા સોનાના દાનની પ્રાપ્તિ નિમિત્તે ભગવતીના ચરણે 101 રૂપિયાની જે બોલાવે છે, બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માતની જય. બેન તમારે બોલવાના છે.
અમારે મોટી બલસાણથી મનીષાબેન ભગવતીના ચરણે સોનાના દાનની પ્રાપ્તિ માટે અને એના પરિવારમાં આવો કોઈ બનાવ બન્યો હોય તો આજ ગંગાજી ભાગવતની સાક્ષીને સાક્ષાત રૂક્ષ્મણી માતાજી બિરાજમાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે, તો એના પરિવારમાં અતિ પ્રાપ્તિ થઈ જાય, એવા બેન દીકરીને ગતિ મળી જાય એટલા માટે 101 રૂપિયા બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માતની જય. અમારા દ્રુપદબાના નાના બેન ઉષાબા ભગવતીને સરસ મજાની સાડી અને સોનાના દાન નિમિત્તે રકમ પધરાવે છે. બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માતની જય. જાડેજા પરિવારમાં એને આજથી 5-10 પેઢી આવો બનાવ બન્યો હોય તો એ દીકરીનો આત્માને આજ માતાજીના આશીર્વાદથી ગતિ મળી જાય એવા ભાવથી બેને પધરાવ્યા છે સરસ મજાના. મોટી બલવહાણથી અમારે જસુબા પધાર્યા છે. સોઢા પરિવારમાં આજે ક્યાંય પણ આવો બનાવ બન્યો હોય તો દીપદાન અને સોનાના દાન નિમિત્તે એક રકમ પધરાવી છે. તો ભગવતી રૂક્ષ્મણી માતની જય બોલાવી. અમારે મોટી બલસાણથી સોઢા પરિવારમાં મેંદાબા પધાર્યા છે. ભગવતીના ચરણે સોનાના દાનની પ્રાપ્તિ માટે 101 ની જે બોલાવે છે. બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માત કી જય. બેન અમારે મોટી બલસાણમાં તો જ્યોત્સનાબેને બધાને લાભ માટે સરસ રવિબેન ચાવડા ભગવતીના ચરણે સોનાના દાન નિમિત્તે 111 રૂપિયાની જે બોલાવે છે. બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માત કી જય. નામ પૂછવાની જરૂર નથી, હવે એક સિક્કો જોઈશે. હા ભાઈ, સરસ એવી ઊંચી માગણી કરી બેને કે અમારા ચાવડા પરિવારમાં ખબર એવું કાંઈ બનાવ બન્યો નથી, પણ અગાઉ એવું બન્યું હોય ને એ દીકરીનો આત્મા ભટકતો હોય તો બાએ 111 ની જે બોલાવી છે. તો આપણે પ્રાર્થના કરી કે ચાવડા પરિવારમાં અગાઉ એવો બનાવ દીકરીનો આત્મા ભટકતો હોય તો ભગવાન ભાગવતની સાક્ષી સાક્ષાત લક્ષ્મીને નારાયણ અને ગંગાજીના તટ ઉપર ભગવાનની કથા, તો એ ગતાત્માને ગતિ મળી જાય એટલા માટે બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માતની જય. અમારા વાલીમાં ક્યાં ગયા? સોનાના દાનની પ્રાપ્તિ નિમિત્તે ભગવતીના ચરણે 101 રૂપિયાની જે બોલાવે છે. બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માતની જય. અમારે ગારિયાથી નરેન્દ્રસિંહભાઈ ચુડાસમા ભગવતીને શણગાર સાથે વસ્ત્રદાનમાં એક સાડી અર્પણ કરે છે. રોકડ રકમ છે. સાડી અને સોનાના દાન નિમિત્તે રૂક્ષ્મણીના બેન રોકડ રકમ આપે છે. ભગવતીને રોકડ ભાઈ ભગવતીને ચરણે અડાડો. અમારા ગારિયા પરિવારમાં ચુડાસમા પરિવારમાં હજી ગારિયામાં તો ગાદી સ્થાપવી છે, તેથી કિશોરદા જ પલોઠી વારશે અમારા બેનભાઈને કીધું. પણ એ જેથી બીજા નંબરમાં તેથી અત્યારે સોનાના દાનની પ્રાપ્તિ નિમિત્તે અને ચુડાસમા પરિવારમાં કોઈ આવા ગતાત્મા જીવાત્મા હોય તો બેનની ઊંચી ભાવનાથી આજ માતાજીના આશીર્વાદ મળી જાય. બોલીએ શ્રી રૂક્ષ્મણી માતની જય. અમારે આજે પહેલા મંગલિયામાં અમરબાસ આવ્યા નથી, પણ કે મહારાજને એક સાલ અને રૂક્ષ્મણીના ફેરામાં સોનાના દાનની પ્રાપ્તિ નિમિત્તે 51 રૂપિયાની જે બોલાવે છે. બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માતની જય. અમારે બેન
જ્યોત્સનાબેન મારા બેનથી વિશેષ છે, આપણા ત્રિવેદી પરિવાર મોટી ભલસાણમાં આ બધાય એના હિસાબે જ પધાર્યા છે. એટલે એના પરિવારમાં આરતીબેન અને જયશ્રીબેનના ગતાત્માને કેટલાક વર્ષ હવે એ આત્માને આ પુણ્ય મળે અને ભગવતીના પહેલા ફેરામાં સોનાના દાનની પ્રાપ્તિ માટે ભગવતીને ચરણે 101ની જે બોલાવે છે. તો આપણે માતાજીને એક બ્રાહ્મણ દાવે ભાઈ અને ભાગવતની સાક્ષીમાં એવી પ્રાર્થના કરી કે એ ગતાત્માને એની તમામ ઈચ્છા ભગવતી રૂક્ષ્મણીના પ્રતાપે પૂર્ણ થાય. બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માતની જય. જય અમારે ચેતનાબા શક્તિસિંહ વાળા આજે ભગવાનના પહેલા મંગલિયામાં સોનાના દાનની અને એને આપણે માગણી કરી બધી સાંભળી. તો આપણે બધા એવી પ્રાર્થના કરી ભગવતીને ચરણે 501ની જે બોલાવે છે. તો આપણે પ્રાર્થના કરી કે બેનની જે ઈચ્છા છે એ ભગવતી અને સાક્ષાત લક્ષ્મીને નારાયણ બિરાજમાન, આ અગ્નિની સાક્ષી ગંગાજી સાક્ષાત બિરાજમાન અને ભાગવતને ચરણે તો એની તમામ ઈચ્છા માતાજી પૂરી કરે. બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માતની જય. અતુલભાઈ અમારે ગાડિયાથી વાળા હરેન્દ્રસિંહભાઈ ગુલાબસિંહભાઈ ભગવતીના ચરણે વાળા પરિવારમાં કાંઈ એવો બનાવ બન્યો યાદ નહીં, પણ આ સોનાના દાનની પ્રાપ્તિમાં એવું બન્યું હોય તો માતાજીના આશીર્વાદથી અમારા વાળા પરિવારમાં સરસ મજાના આનંદ થાય. એ નિમિત્તે 101ની જે બોલાવે છે. બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માતની જય. અમારે મારા જમણા હાથ જેવું કામ મા દીકરો બે આવ્યા છે, હંસાબેન અને કમલેશભાઈ ગઢિયા. સરસ મજાની સેવા તો પહેલેથી ચાલુ ખુલ્લે પગે. આજે પેલા મંગલિયામાં પુણ્યની પ્રાપ્તિ કરવા માટે ભગવતીને ચરણે 101ની જે બોલાવે છે. પણ એને કાંઈ માગવાની જરૂર નથી. લીલી વાળી છે હંસાબેન અને મારા ભાઈએ રજા લીધી, થોડુંક દુઃખ, પણ અતિ આનંદની વાત છે કે આજે આવો લાભ લીધો. બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માતની જય. અમારે મનીષાબેનના હસ્તકમાં વસોયા પરિવારને એકરિયા પરિવાર વિનુભાઈ 121 રૂપિયાની 121ની જે બોલાવે છે. બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માતની જય. 20ની નોટ છે. અમારે ભદ્રાબેન ભગવાનના આજે આ લગ્નમાં બીજી વખત લાભ લેવા પધાર્યા અને એને તો કાંઈ માગવાની, સંત બ્રહ્મચારી માણસ આપણી કથામાં ઊભા છે. ખાલી ઊભા રહીએ તો આવા દર્શન એના કરી તોય થઈ જાય. એ આજ ભગવતીના ચરણે ખૂબ અતિ આનંદથી 1005 રૂપિયાની જે બોલાવે છે. બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માતની જય. ભગવતીને ચરણે અડાડીને હા અમારે બેન બીનાબેન, મીનાબેન, પછી ભાઈ આવ્યા છે બેન માધુરીબેન, બધાય વડોદરા પરિવાર. અને એને જે ભગવાને અપાયું એ સરસ રાજી થઈને સ્વીકાર્યું અને એના જે પુણ્યની પ્રાપ્તિ થઈ હોય એના બધાય પરિવારને પ્રાપ્તિ મળે. આવા પરિવારમાં કોઈ એવી બેન દીકરી આ ખબર હોય ન હોય, નાનાથી ગુજરી ગયા હોય, તો આજ માતાજીને આપણે પ્રાર્થના કરી કે આ ગતાત્માને તમારા આશીર્વાદથી ગતિ મળી જાય. બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માતની જય. અમારે આટલી કથા ચાલુ છે તેદુના અંજનાબેન આપણા સરસ મજાના કોઈ જાતની લાલચ વગર સેવામાં ખડે પગે વાસણ હાથે એ આજ ભગવતીને ચરણે 51 રૂપિયાની 52 રૂપિયા છે 52 રૂપિયાની જે બોલાવે છે. બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માતની જય. નામ તો કયો કાંઈક
એ ભાઈ દીપભાઈ નું બોલી તો હે અમારે દળિયાથી ભાઈ મેહુલભાઈ બરાબર છે કે ફેરફાર છે ભગવતીના ચરણે એના પરિવારમાં એવી કાંઈ યાદ નથી પણ પ્રેમથી એ આશીર્વાદ લેવા માટે ભગવતીને ચરણે 105 રૂપિયાની જે બોલાવે છે બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માતની જય. અમારે ભાવનાબેન ભટ્ટ કે બારોટ ભગવતીના ચરણે આશીર્વાદ લેવા માટે 101ની જે બોલાવે છે સોનાના દાન નિમિત્તે તો બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માતની જય. જો ભાઈ નાણું મળશે પણ ટાણું નહીં મળે પછી એમ થઈ જાય કે ઓ ભારે કરી અદા કહેતા હતા ને ઊભા ન થયા એટલે કાંઈ વિચાર કર્યા વગરનો અને આ તો કીધું એમ કોઈનો ભાર ન રાખે મોરારી આપે વ્યાજ પણ અત્યારે જરા ખિસ્સામાંથી કાઢવામાં 2નો સિક્કો છે રૂપિયાનો ગોતતા એમ નહીં પ્રેમથી પધરાવો એટલે એ પ્રેમથી તમને જેની ઈચ્છા હોય આમાં બહુ ઓલી કરી તો પછી કિશોર અદા કઢવાના મંત્ર કરતા તો એવું ન થવું જોઈએ. એને ખબર હોય હા લઈ જાઓ ક્યાં ટીડા મહારાજ ઉપર છે કેટલા પીસ હા અમારે માધુરીબેન ચિત્તે પરિવારમાં ખાલી સુખ શાંતિની પ્રાપ્તિ થાય કોઈ નડતર ચડતર કાંઈ છે નહીં પણ અતિરાજી થઈ ગયા ભગવાનના અલૌકિક લગ્નથી તો છતાંય એને એવું થયું કે આપણા પરિવારમાં એવું કોઈ ગતાત્મા હોય તો આ તમામ પુણ્યની પ્રાપ્તિ મળે સોનાના દાન નિમિત્તે 101ની જે બોલે છે બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માતની જય. અસલ સરસ તમારા માતાજીના આશીર્વાદથી ખૂબ ખૂબ સુખી પરિવાર તમારો. અબીનાબેન તમારું બધું બોલાઈ ગયું કે નહીં પણ કીધું ને કીધું હું તો નામ મીનાબેન બીનાબેન વ્યાસ પરિવાર પછી માધુરીબેન આચાર્ય પરિવાર છે તમારી અટક વ્યાસ છે અને બેનની અટક એ ચિત્ત બધાના આનંદથી આશીર્વાદ તો હોય કાનમાં ખુલ્લા રાખવા પડે એમ તો કોઈનો ભાર ને રાખે મોરારી વાલો વ્યાજ સહિત પાસ આપે વાલો વ્યાજ સહિત પાસ આપે. બીજા મંગળનો ફેરો ટાઈમ થઈ ગયો ભાઈ આમાં કોઈને નથી ને વળી કે અદા ઉતાવળ કરી ગયા. હાલો બીજામાં કોણ છે આપણે મનસુખભાઈ ને હાલો ભાઈ અરે આમ તે ઊભા રહી જાઓ બેન આપ જાઓ મીનાબેનજી હાલે ભાઈ ઓ દિવ્યેશ અથ તિલકાકૃતિ तुलसी जाली रखो बेन आप भाई को तिलक लगाइए. भाई को तिलक लगाइए. ओम त्वं गंधर्वाघन स्वम इंद्र स्वम बृहस्पति हित्वम भदे स्वम राजा पदवान्यमादामुच्यता पुष्प पुष्प मालिकाम ભાઈ ને હાર પહેરાવી
યથ યવતીલાનિમ હાલો ભાઈ 4 વખત 2 જગ્યાએ અડાડીને પધરાવતા જજો. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા, ઓમ અપાનાય સ્વાહા, ઓમ વ્યાનાય સ્વાહા, ઓમ ઉદાનાય સ્વાહા. અથ મંડપમધ્યે વરકન્યાનું બીજું મંગલ વરતાય. એ બીજે બીજું મંગલિયું વરતાય રે. બીજું બીજું મંગલિયું રે વધાવો, વરતા ભગવાનને વધાવતા જાઓ. જે મંગલ એ બીજે મંગલ સેના પે દાન દેવાય રે. બીજે મંગલ સેના તે દાન દેવાય રે. બીજે મંગલ ભૂમિના દાન દેવાય રે. બીજે મંગલ ભૂમિના દાન દેવાય રે. એમ કરી બીજું મંગલ પૂરું થાય. અરે રાખી લ્યો ને તમે સર્વ ભક્તજનો. ભગવાન રૂક્ષ્મણી માતાજી સાથે સાક્ષાત બીજા મંગલિયામાં પ્રવેશ કર્યો. બીજા મંગલિયાના આપણે લૌકિક દર્શન તો પણ અલૌકિક દર્શન થયા, ધન્ય બની ગયા. અને બીજા મંગલમાં શેના દાન દેવાના? તો કે બીજા મંગલમાં ભૂમિના દાન દેવાના. અને ભૂમિના દાન તો કોને આપ્યા? અરે ભલો રે ભલો થઈ ગયો રાજા બલી. ભગવાન એની ઘરે માગવા સામેથી આવ્યા અને 3 ડગલા ભૂમિના દાન આપ્યા. અત્યારે જે કોઈ ભાઈ બહેનની ઈચ્છા હોય ભગવાનના ચરણે ભૂમિના દાન નિમિત્તે 501 રૂપિયાની જે બોલાવે ત્યારે ભૂમિના દાનની પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય. આ ભાઈ યુગ કોના એટલે આ બીજા મંગલિયામાં છે ને. અરે રાખી લ્યો ને તમે સર્વે સભાજનો આજે બીજા મંગલિયામાં. અને ભૂમિના દાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે અમારા ભાવેશભાઈ જમાઈ કહેવાય ને, મારે ભાઈ પરિવારમાં ભારદ્વાજ 101 રૂપિયા ભગવતીના ચરણે ભૂમિદાનની પ્રાપ્તિ માટે અર્પણ કરે છે. બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણીમાં ઝડપ કરજો. જેને ઈચ્છા હોય ને અહીંયા ચરણે ડાળો. ઊંચો હાથ કરો ને તો ઊભું થવાની બધાયના નામ અહીં આવડે છે. આ ચોપડા ભર્યા છે બધાયના નામના. એટલે ખાલી આમ કયો કદા બોલી નાખો એટલે અહીંથી બોલાઈ જશે. પૈસા અત્યારે ન હોય તો કાંઈ નહીં. કે ના અમારે સુધાબેન પંડ્યા ભગવતી રૂક્ષ્મણીના ચરણે અને ભૂમિના દાન નિમિત્તે 101 ની જે બોલાવે છે. બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માતની જય. ત્રીજા મંગલિયામાં છે નહીં ને કોઈ ઈચ્છામાં? હાલો ત્રીજા મંગલિયામાં જવતરમાં કોણ છે કઈ ઈચ્છા? પૂર્ણાબા હા મને ખબર છે, કાંઈ વાંધો નહીં. ત્રીજા મંગલિયામાં કોણ છે? આવી ગયા ને? હાલો કરાવો ચાંદલો ચોખા. એક લઈ લ્યો ઓલું કુંડું હાથમાં. એ ઓલા રકમ આની કોર મૂકી દો પલરીનોમાં નાઈ નકમ ભરીએ. એ લઈ લ્યો એમાંથી કુંડિયામાં છે ને ભાઈ, એ અહીંયા મૂકી દો. નોટ ઉડીને પડી જાય તો નકામ બળી જાય, પગ નીચે આવી જાય.
બે પછી આપણે આને હાથે આસી એને આપી દઈશું એમ ઉડે નહીં એમ રાખજો તો સ્વા ત્રીજું મંગલિયું વરતાય ત્રીજું મંગલિયું વરતાય ત્રીજે મંગલ ગાયું ના દાન દેવાય અમગર ત્રીજું મંગલ બુધાય ત્રીજું મંગલ અરે રાખી લ્યો ને તમે સર્વ ભક્તજનો આ સભા મંડપમાં ભગવાન રૂક્ષ્મણી સાથે ત્રીજું મંગળ વર્તા અને ત્રીજા મંગળમાં ગાયોના દાન આપ્યા તો પૂર્વે ગાયોના દાન કોને આપ્યા હતા અરે ભલો રે ભલો થઈ ગયો રાજા આનંદ ભગવાન પધાર્યા વધામણી સાંભળી બેનને તો 9 લખો હાર આપ્યો પણ ગોકુળના જેટલા બ્રાહ્મણો હતા એને લાખો ગાયોના દાન આપ્યા તો અત્યારે જે કોઈ ભાઈઓ બહેનોની ઈચ્છા હોય ગાયના દાનના પુણ્યની પ્રાપ્તિ કરવા 101 50 51 જે કાંઈ એમનામ એકે મંગલિયું ખાલી જવું ન જોઈ અને 4 મંગલિયાનો લાભ મળે એ તો ઉત્તમ તમારા પુણ્યની પ્રાપ્તિ પણ છતાંય ઊંચો હાથ કરો એટલે અહીંયાથી બોલાઈ જશે અમારે ભરસાણથી ગગુભાઈ ગાયોના દાનની પુણ્ય માટે ભગવતીના ચરણે ભાઈ 50 રૂપિયાની જે બોલાવે છે બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માતની જય મારજો ઝડપ અમારે ભાઈ કેશાભાઈ ભગવતીને ચરણે ભાઈ તો મારા હું ધ્યાન રાખને ગાયોના દાનની પુણ્ય નિમિત્તે 50 રૂપિયાની જે બોલાવે છે બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માતની જય અમારે ભાઈ ગોવિંદભાઈ ગાયોના દાન નિમિત્તે ભગવતીના ચરણે 101 ની જે બોલાવે છે ભાઈ એક સિક્કો દેજો બોલાઈ ગયો છે બોલાઈ ના અમારે અનિતાબેન ગાયના દાનની પુણ્ય નિમિત્તે ત્રીજા મંગળમાં ભગવતીને શણગાર સાથે એ ભાઈ વસ્ત્રદાન નિમિત્તે 51 રૂપિયા અને ભગવતીને ચરણે પધરાવે છે બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માતની જય ધુમાડો બહુ જાજો કર્યો કાંઈ વાંધો નહીં અમારે બેન ગાયોના દાનની દિવ્ય પુણ્ય નિમિત્તે ભગવતીના ચરણે 105 રૂપિયાની ભદ્રાબેન જે બોલાવે છે બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માતની જય ઝડપ કરજો મેં વાત કરી એમ પછી અફસોસ થાય નકામું પછી આ સમય ગયો પાછો ન આવે અને પછી એમ કીધું કે નાણું તો મળશે પણ એમ થાય કે આ 500ની નોટ હતી ને આ 5 મંગલિયાનો લાભ લેવો તો પણ હવે ગયું એટલે ઝડપ કરી ત્યાંથી ઊંચો હાથ કરો નામ બધાને આવડે છે જે તમને ભગવાન અપાવે એ ખાલી 1 રૂપિયો બોલવા સુધીની છૂટ છે પણ આ લાભ લેવાની વાત છે એટલે ઝડપથી બધાએ આનંદ લેવો છે હવે આપણે મેન એક જ મંગલિયું બાકી છે અમારે
રાજેન્દ્રસિંહભાઈ દેવસિંહભાઈ જાડેજા ભગવતીના ચરણે બીજી રકમ રોકડી છે કંઈ કે ખાલી વસ્ત્રદાન જ છે? વસ્ત્રદાનમાં ભગવતીને સાડી અર્પણ કરે છે. બોલીએ શ્રી ભગવતી રૂક્ષ્મણી માતની જય. આજે રાખ ભગવતીને ચરણે અડાડી દો. અમારા ટીડા મહારાજ આપણા બધાયની સેવા કરે, કોઈને ના પાડ્યો. હજી દાખલો નથી બન્યો, હજી 18 વર્ષ થયા. એ ભગવતી